بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ليلتكم سعيدة أيها الطلاب. كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله بخير، الحمد لله بخير. الحمد لله ما شاء الله. هل أنتم مستعدون للدراسة؟ إن شاء الله. إن شاء الله تعالى، ما شاء الله. طيب. الحمد لله الذي أعطانا فرصة لهذه للدراسة في هذا اليوم، وال وهذه الفرصة إن شاء الله تعالى سأستخدمها استخداما استخداما جيدا جدا إن شاء الله تعالى. ولذلك يا إخوة الطلاب، هيا بنا نبدأ دراسة اليوم بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلاب، اليوم نحن في اللقاء الثالث من الفصل أو المادة القواعد اللغة العربية. وكما قد عرفتم آه، أن القواعد للغة العربية هي مهمة جدا لأن تكون أساسا لمهارة أخرى كمثل المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة. فلذلك لابد عليكم جميعا أن تتركزوا في دراستكم لهذه المادة. اليوم موضوعنا الفعل والقسم من الفعل. في أول الوهل يا إخوة، أنا أريد أن أراجع المادة من دراستنا في اللقاء السابق، يعني في اللقاء الأول والثاني. لقد تعلمنا الكثير من المواد التي تتعلق يعني بتقسيم الكلمة، الاسم والفعل والحرف. وفي اللقاء الثاني نحن تعمقنا المادة التي تتعلق بالحروف. هناك الحروف المباني والحروف المعاني، الحروف العاملة والحروف المهملة وما إلى ذلك. وأما نحن في هذا اليوم فسنتعلم المادة الخاصة بالفعل، الخاصة المتعلقة بالفعل. الأول سنتعلم الماضية والمضارئة والأمر، والثاني سنتعلم المجرد والمزيد من الفعل. وكذلك نحن سنتعلم أيضا فعل اللازم وفعل المتعدي إن شاء الله تعالى. أو ربما لو لم توجد الفرصة أو الباقي من الوقت في هذه الحصة، ربما سوف نتعلمها في اللقاء التالي إن شاء الله تعالى. طيب. الحمد لله udah ada. Wah, alhamdulillah dua peserta ya. Yang lain pada kemana ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah yang terbaik saat kedua orang yang Yang lain pada kemana? لا أدري. لا تدري. هل هم غائبون أيضا في فصل آخر؟ هل هم غائبون أيضا في فصل آخر؟ أو Pada هل هم الذين لم يحضروا في هذه الحصة،
هل هم غائبون أيضا في فصل آخر، يعني في فصل سابق مثلا؟ Hmm. الصباح عطلة. كيف؟ آه، في الصباح عطلة يا أستاذ. في الصباح يعود له. ما العلاقة بين العطلة وهذه الحصة؟ لا لا هل هم مقصود يظنون أن هذه الحصة عطلة أيضا؟ هل هم يظنون أن هذه الحصة عطلة أيضا؟ ممكن. ممكن. مم. طيب يا إخوة، ما عندنا وقت للعطلة، لأننا يعني لدينا الكثير من المواد في هذه الحصة، فلذلك لا يمكننا أن نقوم بالعطلة. لابد علينا أن نستفيد من هذه الدراسة من الأول حتى الآخر، لا تغيبوا يعني من الفصل، لا تغيبوا من الفصل. طيب, ini udah ada satu lagi nih. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini akan belajar yang pertama al-madi wal mudhari wal amr. Nah, sebelum ke sini nih, saya maunya kita belajar ini dulu. Nah, seperti biasa kita sambil belajar qiraah ya. Baik, kita mulai qiraahnya dari akhi Amril Fatani. Tafadhal ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala ثانيا الفعل الفعل هو الكلمة الدالة على معنى في نفسها مقترنة مقترنة Eh, بزمان hal ya akhi. مقترنة بزمان نحو ذهب يذهب اذهب أقسامه ينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى ثلاثة أقسام هي الماضي والمضارع والأمر. الفعل الماضي هو الفعل الدال على وقوع الحدث في الزمن الماضي نحو كتب قرأ قال رد دعا وقف. علامته قبوله تاء Al-hamzatu الهمزة قبوله تاء فاعل نحو ta'u ta'i ya akhi. قبوله تاء فاعل. Hmm. بفعله المصدر ألحق في العمل. قبوله تاء الفاعل نحو جئت كتبت قلت دعوت. الباء قبوله تاء التأنيث الساكنة Hmm. ساكنة. An-na'tu. قبوله تاء قبوله تاء التأنيث الساكنة أيوة. نحو جاءت أحسنت. فاطمة وذهبت. تمام. يكفي. يا إخوة، هل تحتاجون إلى الشرح باللغة الإندونيسية من هذه المادة؟ Yang ها؟ kedua, fiil. Hmm. Fiil adalah kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya yang berkaitan dengan zaman atau waktu. Hmm. Misal, dhahaba, yadhabu, idhab. Macam-macamnya. Fiil terbagi, Ditinjau. ditinjau berdasarkan waktunya, terbagi menjadi tiga macam, yaitu madhi, mudhari, dan amr. Hmm. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kepada terjadinya sesuatu Peristiwa. peristiwa di waktu yang telah lampau. Misalnya kataba, qara'a, qala, radda, da'a, waqafa. Al-ma'na. Kataba menulis, qara'a membaca, berkata, membalas, berdoa dan berdiri. أين الزمان الماضي يا أخي؟ Nah,
Aina zamanul madi. Kataba menulis. Laisa hunaka Menulis, zaman. Telah. menulis, telah membaca, telah berkata, Hmm. telah membalas, Hakada yani. telah Naam. berdoa, Naam, telah naam. berdiri. Baik. Ahsanta. Tanda-tandanya Hmm. menerima ta'ul fa'il seperti jitu, katabtu, qultu, da'autu. Ba menerima tak taknis yang sukun, yaitu semisal ja'at Fatimatu wa dhahabat. Al-ma'na aydan yani min ji'tu. Aku telah datang, Hmm. aku telah menulis, aku telah berkata, aku telah menyeru. Hmm. Menerima tak taknis sakinah, contohnya telah datang Fatimah dan telah pergi. Siapa yang pergi? Man dahabat. Fatimah. Ya, dia ya, dia. Dhamir mustatir taqdiru hiya ya yarji ila Hmm. Fatimah. Dia, ya ini dia telah pergi gitu ya. Taib. Ya akhwah, Masya Allah. Hal indakum soal? Mafi? Famdum? Oke. Alhamdulillah. Enak ya, saya tinggal dengerin aja ya kalian yang jelasin. Tapi nanti kalian cepat pinter kalau kayak gitu nanti. Taib Asani, lanjutin akhi Amril. الثاني الفعل المضارع هو الفعل الدال على وقوع الحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل، نحو يلعب، يقرأ، يدعو، يقول، يرد. علامته الهمزة، قبوله لم، نحو الطالب لم يخرج ولم يلعب. الباء قبوله السين، Hmm, قبوله السين. Sina. أو سوف، نحو سأذهب، سوف أذهب. Asalis. الثالث فعل الأمر هو الفعل الدال على الطلب في المستقبل، نحو اقرأ، ادخل، ادعو، قل. Hmm. Taib. Tarjim ya akhi. Kedua, fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan kepada terjadinya peristiwa di waktu sekarang atau akan datang. Contoh, sedang bermain, sedang membaca, sedang menyeru, sedang berkata, sedang menolak. Tanda-tandanya. Yang pertama, menerima lam. Seperti seorang siswa itu tidaklah keluar dan dia Taib. tidak bermain. Ya. Terus? Yang kedua, menerima sin atau saufa. Contohnya, saya akan pergi. Saya akan pergi. Fi'il amr, yaitu fi'il yang menunjukkan kepada permintaan atau tuntutan di waktu yang akan datang. Contohnya, bacalah, masuklah, serulah, berkatalah, katakanlah. Taib. Baik. Ya teman-teman, jadi al-awwal pembahasannya fi'il berdasarkan bi'tibari zaman ya. Al-madi wal mudhari wal amar. Lalu kemana tadi? Nah ini. Nah, ini ada yang WA saya katanya Akhi Syakur ya. Ada Akhi Syakur nggak di sini? Syuk- Syukur apa Syakur? Oh, Syukur. 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 Ya, Zat. Ya, gimana Akhi? Antum WA saya dah? Oh, enggak, Zat. Salah salah pencet, Zat. Oh, nah, Apaan, Zat? taib. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Mungkin di sini saya menekankan beberapa hal aja teman-teman ya. Tadi udah dijelasin sama Al-Akh, siapa namanya? Eh, Amril Fatani. Jadi untuk kalimat fi'il itu kuncinya adalah satu menunjukkan
makna pada dirinya sendiri, yaitu makna kejadian atau peristiwa. Yang kedua ada zamannya, dah dua itu. Dahaba, telah pergi. Jadi di situ ada pergi sama telah. Pergi ini adalah hadas, telah ini zamannya. Kemudian aksam, inkisam dari fi'il, bi'tibari zaman ada tiga. Untuk pengucapannya mungkin teman-teman perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama al-fi'lul madhi, ada alnya semua. Yang kedua al-fi'lul mudhari, ada alnya semua. Yang ketiga fi'lul amri, idhofah. Susunannya yang pertama sama kedua naat man'ut, yang ketiga idhofah. Nah, kalau madi itu kejadiannya di zaman lampau, mudhari sekarang atau mustakbal. Kalau amr itu mustakbal. Contohnya di sini udah disebutkan banyak sekali. Dan untuk tanda-tandanya qabuluhu ta'al fa'ili. Ta'al fa'il itu teman-teman tidak hanya saya ya. Jadi kalau kita tasrif misalkan kalimat kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta. Nah, mulai katabata itu ke bawah ya. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu. Itu semuanya namanya ta'ul fa'il. Dan kalau ada fi'il yang bisa menerima ta'ul fa'il, artinya dia fi'il madhi. Itu. Tak yang jadi fa'il itu loh. Terus yang kedua, yakni qabuluhu ta'ata nisi sakinata, ja'at Fatimah, maksudnya tak tanis yang mati, tak taknis menunjukkan perempuan, as-sakinah yang mati, maksudnya sukun. Di sini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bahwa kadang-kadang ada juga isim yang bisa beramal kayak fi'il, seperti qabul ya. Qabul ini masdar, dia kan isim ya. Nah, dia beramal seperti fi'ilnya. Apa itu? Menasobkan maf'ul. Jadi qabuluhu ta'al fa'ili. Aslinya itu yaqbalu ta'al fa'ili. Dia bisa menerima ta' fa'il. Qabuluhu ta'at ta'nisi. Ta'ah bacanya. Terus untuk kalimat as-sakinah, teman-teman juga harus hati-hati. Ini jadi sifatnya kalimat apa? Sifatnya ta'ah atau at-ta'nisi. Karena nanti akan menjadi naat dan i'rabnya tentu mengikuti man'ud. Kalau mengikuti at-ta'nisi berarti as-sakinati, kalau mengikuti ta'a berarti as-sakinata. Yang betul as-sakinata. Mudhari menunjukkan kejadian zamannya sekarang. Alamatnya teman-teman banyak sebenarnya ya alamatnya. Salah satunya adalah bisa kemasukan lam, huruf lam. Lam yakhruj, lam yal'ab, lam yalid, wa lam yulad. Terus qabuluhu as-sina, menerima sin au saufa yang disebut dengan huruf tanfis atau tasfif itu ya. Sa'adhabu, saufa adhabu. Dan untuk fi'il amr wal fi'lu addalu ala talab fil mustaqbal, menunjukkan tuntutan atau tolak permintaan di zaman mustakbal. Artinya pekerjaannya itu belum terjadi pada zaman sekarang. Contohnya di situ adalah iqra udkhul. Ketika kita bilang iqra, bacalah. Apakah membacanya sudah terjadi? Jawabannya adalah belum. Ternyata di sini ada alamatnya fi'il amr juga. Taib, al-an akh eh, siapa namanya? Akhi Maulana, yani. Tafadhal Akhi Maulana. Sama bagian ya, sambil belajar qiraah. Sama itu. Oh yang kosim Ustaz. Dari alamatuhu itu tadi belum soalnya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatuhu. Al-hamzah qabuluhu nun at-taukidi ma'a dalalatihi ala talabi. Nahwu iqra'anna wafhamanna wal ba qabuluhu ya al-mukhatabati ma'a dalalatihi ala talabi. Nahwu idhabi wadrusi wayanqasimul fi'la bi'tibari ma'nahu ila muta'addin wa lazimin. Al-awwal al-fi'lul muta'addi huwa ma yata'adda atharuhu
fa'ilahu wa yatajawazuhu ila al-maf'uli bih. Nahwu fataha ar-rajulul baba. Fal fi'lu fataha fi'lu muta'addin. الصحيح Li'anna الصحيح قراءتك الأولى يا أخي. الصحيح قراءتك الأولى. ماذا أستاذ Kadir? Fi'lun muta'addin. مم. Li'annahu yahtaju ila fa'ilin yaf'alu wa maf'ulin bihi yaqa'u alaihi wa mithlu dhalika qawluka daraba zaidun amran wa nahwu ya'kulu muhammadun at-ta'ama. Ya. Al-fi'lul muta'addi yanqasimu ila thalathati aqsamin hiya al-hamzah fi'lun muta'addin ila maf'ulin wahidin nahwu nasarallahu al-mu'minin wal ba' fi'lun muta'addin ila maf'ulain ka dhanna wa akhwatiha nahwu dhannal jundiyul aduwa qadiman wal jim fi'lun muta'addin thalathati ma'ila ka'a'lama wa akhwatiha nahwu a'lamal jundiyul qa'ida al-aduwa qadiman wathani al-fi'lul lazimu huwa ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu wa la yatajawazuhu ila al-maf'uli bih wa huwa la yahtaju ila al-maf'uli bih nahwu dhahaba sa'idun safara khalidun bakat tiflu wa nama nazala ar-rajulu minas sayyarati. طيب كيف هل يمكنك أن تترجم إلى الإندونيسية يا أخي؟ Insyaallah. تفضل. Stati'. Bismillah. Alamatuhu tanda-tandanya. Al-hamzah dia menerima nun taukid bersama dengan menunjukkan atas permintaan. Contoh iqra'anna wafhamanna. Iqra'anna bacalah oleh kalian perempuan, wafhamanna pahamilah oleh kalian perempuan. لا Wal ba المعنى ليس بصحيح. المعنى ليس صحيحا يا أخي. اقرأ كيف معنى صحيحا؟ افهم أولا يا أخي، افهم. اقرأ. Oh, benar-benar. Nah, Iqra'anna benar-benar bacalah oleh kalian perempuan. Ya Paham, akhi, Ustaz? min aina kalian perempuan ya akhi? Itu nunnya kan nun taukid, laisa nun niswah. ya laisa nun niswa yani, walakinnaha nun taukid Oh, as-saqilah tahu, yani. tahu. Ayo, Mas. Malis. Iqra'anna bacalah, benar-benar bacalah olehmu. Ya. Tamam. Wafhamanna dan benar-benar pahamilah olehmu. Walba menerima ya mukhatabah bersama dengan ma'adalalati ala tolab bersama dengan menunjukkan atas permintaan seperti idhabi wadrusi
idhabi, pergilah olehmu perempuan, wadurusi, dan belajarlah kamu perempuan. Ya, pergilah kamu perempuan. Wayanqasimul fi'lu, Baik, dan fi'il. suaya, ya akhi. Lahdah, lahdah. Jadi teman-teman, untuk fi'il amr, Anda jelasin sebentar ya. Fi'il amr itu, jadi selain dia itu maknanya tolap ya, dia nanti ada penerimaan terhadap nun taukid. Kalau menunjukkan tolap saja, tapi tidak tapi tidak bisa menerima nun taukid, itu artinya dia bukan fi'il amr. Jadi harus bareng itu, menerima nun taukid disertai makna tolap, dalalah ala tolap. Kalau menunjukkan apa sih namanya penerimaan terhadap nun taukid saja, itu nanti belum tentu fi'il amr, karena fi'il mudhari kadang-kadang bisa menerima fi'il amr kalau zamannya mustakbal. Atau misalkan menunjukkan tolap saja, tapi nggak bisa menerima nun taukid, itu juga ada. Contohnya apa? Yang menunjukkan makna tolap tapi nggak bisa menerima nun taukid. Misalkan isim fi'il. Isim fi'il seperti amin. Itu kan menunjukkan tolap, tapi tidak qabul nunat taukid. Nah, jadi dua poin itu harus bersamaan. Atau poin yang kedua, dia bisa menerima ya muannasah mukhatabah, tapi maknanya juga tolap gitu. Itu harus gandeng. Dua hal itu. Taib. Sekarang fiil ditinjau dari segi maknanya, akhi. Tafadhol. Wayanqasimul fi'la bi'tibari ma'nahu, dan Marfu, akhi. fi'il Wa yanqasimu al wayanqasimul fi'lu bi'tibari ma'nahu ila muta'addin wa lazimin. Dan fi'il amr ini ditinjau dari segi maknanya kepada muta'addi dan lazim. Muta'addi membutuhkan maf'ul bih dan lazim tidak membutuhkan maf'ul bih. Al-fi'lul muta'addi, dan fi'il muta'addi adalah huwa ma yata'adda atharuhu fa'ilahu. Dia yang yata'adda atharuhu, asar. yata'adda. Ma makna yata'adda ya Ustaz? Ya, aku apa makna ya ta'adda? Ta'adda ya ta'adda. Ya, bermutaaddi gitu aja lah. Sebenarnya makna mutaaddi itu kan melampaui, melewati ya. Kadang ini juga apa namanya? Iya, ya. Merambah. Merambah juga bisa. Lewati, melampaui, merambah, berentek kalau bahasa Jawanya itu. Ya, sesuatu yang sesuatu yang asarnya sesuatu yang bermutaaddi kepada fa'ilnya. Nah, gitu aja. wa yatajawazuhu ilal maf'ul bih, dan dia membutuhkan kepada maf'ul bih. Nahu Tajawaza, seperti fatahar. afwan, tajawaza. Ma mana tajawaza? Tajawaza. Tajawaza. Lewati. Melewati, betul. Melewati, melampaui. Melampaui. Wa yatajawazuhu ilal maf'ul bih, dan dia melewati kepada maf'ul bih. Contoh, fatahar rajulul baba. Fataha telah membuka, ar-rajulu laki-laki itu, al-baba pintu. Fal fi'lu fataha, dan fi'il fataha fi'lun muta'addin adalah fi'il muta'addi. Li'annahu, karena dia yahtaju membutuhkan ila ihtaja membutuhkan ila fa'ilin yaf'aluhu, kepada fa'il yang melakukan perbuatan itu.
wa maf'ulin bihi dan maf'ul bih yaqa'u alaihi terletak atasnya atau mengenainya. Hmm. Wa mithlu dzalika qauluka, seperti perkataanmu, daraba Zaidun Amran. Daraba telah memukul Zaidun Zaid, Amran Amr. Wa nahwu dan contoh, ya'kulu Muhammadun at-ta'am. Ya'kulu sedang makan Muhammad at-ta'ama makanan itu. Taib. Lahdah ya akhi. Sama. Teman-teman, untuk al-fi'lul muta'addi itu termasuk susunan na'at man'ut ya. Jadi seperti al-fi'lul madhi itu. Kalau misalkan nggak ada alnya, itu nanti kan jadi fi'lun muta'addin. Fi'lun madin. Aslinya fi'lun muta'addiyun. Fi'lun madiyun. Ya-nya dibuang. Kenapa? Karena ya ada iltiqa'us sakinen lah. Itu ya, ada iltiqa'us sakinen, daf'an iltiqa'us sakinen, makanya ya dibuang. Terus yang dibuang itu diganti atau diiwat dengan tanwin yang ada di huruf sebelumnya. Muta'addin, madin, qadin, hadin. Biasanya disebut dengan isim mangkus. Ya memang isim mangkus sih namanya ya. Isim mangkus. Kalau teman-teman tahu fi'il apa namanya? Fi'il yang mu'tal akhir ya. Itu nanti fi'il mu'tal akhir isim fa'ilnya pasti 90% menjadi isim mangkus. 90%. Contohnya apa? Ta'adda ya ta'adda. Itu kan mu'tal akhir. Akhirannya huruf ilat. Maka isim fa'ilnya ta'adda ya ta'adda fahuwa muta'addin. Contoh yang mudah misalkan eh hada yahdi fahuwa hadin. Hadin. Asluhu hadiyun. Ya-nya dibuang jadi hadin. Qada yaqdi fahuwa qadin. Hadis. Qadin. Ya, seperti itu. Da'a yad'u fahuwa Da'in. 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 Ya, aslinya da'iyun. Taib. Kemudian wa mislu dzalika qauluka. Nah, ini teman-teman biasanya ya kedudukannya itu dibuat sebagai jumlah ismiyah, khobar muqaddam, mubtada muakhar. Di kalimat mislu itu biasanya dijadikan khobar muqaddam, kemudian kalimat berikutnya di sini qauluka itu dijadikan mubtada muakhar. Masalah kebiasaan aja. Jadi apakah harus seperti itu? Sebenarnya ya enggak juga. Misalkan ini dijadikan mubtada dulu terus khobarnya qauluka juga bisa. Sebenarnya kebiasaannya seperti itu. Gitu ya. Dan untuk definisi fi'il muta'addi itu eh ini kan definisi yang apa ya namanya ya? Definisi ulama zaman dulu yang ini. Ulama salaf ya kayak gini definisinya fi'il muta'addi. Kalau definisi dari ulama khalaf sekarang ini yang kayak gini nih. Li'annahu ihtaja ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulun bihi ya yaqa'u alaihi. Yang fi'il yang butuh maf'ul. Kalau antum lihat kitab-kitab yang zaman dulu, modelnya kayak gini nih. Ma yata'adda asaruhu fa'ilahu. Di asarnya si fa'il itu eh, merambah si fa'il, asarnya fi'il merambah fa'il, dan melampauinya sampai maf'ul. Maksudnya kayak gini teman-teman, Ana jelasin ya. Di sini kan ada kata doroba Zaidun Amron. Doroba itu asarnya itu melampaui fa'il hingga ke maf'ul. Si Zaid melakukan pemukulan hingga mengenai Amr kayak gitu. Nanti bedanya dengan fi'il lazim, kalau fi'il lazim itu la yatajawaz ilal maf'ulihi. Jadi apa namanya? Cuman kena si fa'il kayak gitu. Yatajawaz ilal maf'uli. Di sini nanti definisinya akan antum temukan ma la yata'adda asaruhu fa'ilahu. Jadi asarnya dia itu tidak melampaui si fa'il
Dan wala yatajawazu ilal maf'uli bihi. Artinya ya si fa'il itu nanti yang kena pekerjaan. Di sini dahaba Sa'idun. Sa'id pergi. Ya, yang kena pergi siapa? Ya Sa'id itu si fa'ilnya. Jadi secara apa ya? Kalau dipikir-pikir, kalau fi'ilnya lazim itu selain jadi fa'il, sebenarnya secara makna juga jadi maf'ul, kena pekerjaan kan dia, terkena pekerjaan. Nah, akhi siapa tadi? Antum Ana. lanjutin akhi. Ya, Tamam, tamam. di Al-fi'l Maulana. al-muta'addi yanqasimu ila thalathati aqsamin. Dan fi'il muta'addi terbagi pada 3 pembagian. Dia adalah al-hamzah, fi'lun muta'addin ila maf'ulin wahidin. Fi'il muta'addi kepada satu maf'ul saja. Nahwu seperti Nasarallahul mu'minin. Nasara telah menolong Allahu Allah al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Al-ba fi'lun muta'addin ila maf'ulain. Fi'il muta'addi kepada 2 maf'ul. Zonna wa akhwatiha. Seperti zonna dan saudara-saudaranya. Contohnya zonnal jundiyu al-aduwa qadiman. Zonna mengira al-jundiyu tentara itu al-aduwa musuh itu qadiman. Qadiman telah hadir. Tiba ya. Oh, telah tiba. Qadiman telah Datang, tiba. tiba. Telah hadir, telah tiba. Al-jim fi'lun muta'addin ila thalathati mafa'ila. Fi'il muta'addi kepada 3 maf'ul. Ka'a'lama wa akhwatiha. Seperti a'lama dan saudara-saudaranya. Nahwu contoh a'lamal jundiyul qaida al-aduwa qadiman. A'lama telah mengetahui al-jundiyu tentara itu al-qaida pemimpin. Sahih? Panglima al-qaid. Al-qaid. Sahih, pemimpin. Ya kan? Orang yang memimpin kan koda itu. Ya, al-qaida Koda. pemimpin, al-aduwa musuh itu qadiman telah hadir, telah tiba. Oke, ada yang kurang pas akhi. A'lama itu bukan mengetahui. Man ya Arif. Apa? Akhbaru. Beritahu. Mengabarkan, memberitahu. La, lau kana hadhil kalimah, lau kanat hadhil kalimah ala makna akhbara fa yata'adda ila maf'ulaini. Fatata'adda ila al-maf'ulain. Walakin a'lama huna ya ikhwah tata'adda ila salasati mafa'il. Idan ma makna hadhil kalimah a'lama? Hal araftum al-baba a'lama wa ara fi Alfiyah ibn Malik? Aro memperlihatkan. Ya, aro memperlihatkan yaitu yata'adda ilal maf'ulaini aydan ya akhi. Hal araftum al-bab Memperlihatkan. al-bab a'lama wa ara? Uro. Apa? Antum tahu nggak bab a'lama dan aro itu di Alfiyah ibn Malik? Belum. Ya udah. Oke, jadi a'lama di sini maknanya meyakinkan. Apa? Meyakinkan. Meyakinkan. Sebentar, saya jelasin ya. Yang paling sering fi'il muta'addi itu kepada satu maf'ul. Ya, fi'lun muta'addin, fi'il yang bermuta'addi kepada satu maf'ul. Dia melampaui fa'il hingga ke satu maf'ul gitu. Nahwu nasarallahul mu'minina. Allah telah menolong orang-orang yang beriman. Di nasara ini namanya fi'il muta'addi. Kenapa? Karena dia butuh maf'ul. Maf'ulnya mana? Al-mu'minina. Berapa maf'ulnya? 1. Yang kedua, fi'lun muta'addin ila maf'ulaini. Ini nanti sebenarnya terbagi jadi 2 ya.
fi'il muta'addi ke maf'ula ini satu fi'il yang apa asalnya itu apa namanya? Masuk kepada mubtada dan khobar. Yang kedua fi'il yang tidak bisa masuk kepada mubtada khobar asalnya. Nah, yang dicontohkan di sini dhanna wa akhwatiha ini fi'il yang masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi dia menasabkan mubtada dan khobar menjadi dua maf'ulnya. Dhanna wa akhwatiha berarti ada temannya, ada. Nanti di bawahnya itu ada footnote-nya ya. Dhanna menyangka al-jundiyu tentara al-aduwa musuh qadiman datang. Dhanna fi'il al-jundiyu fa'il. Maf'ulnya mana? Yang pertama al-aduwa, yang kedua qadiman. Al-aduwa qadiman ini asluhu al-aduwu qadimun. Al-aduwu mubtada marfu qadimun khobar mubtada marfu. Aslinya keduanya marfu. Walakin idza dakhalahu dhanna wa akhwatuha fayansibuhuma alal maf'ulaini. Nah, ketika kemasukan dhanna maka dinasabkan menjadi dua maf'ul. Apa aja saudaranya? Di sini ditulis sama musannifnya akhawatu dhanna allati tansibu maf'ulaini tanqasimu ila qismain. Nah, untuk dhanna wa akhwatuha itu yang menasabkan dua maf'ul terbagi jadi dua ya. Yang pertama af'alul qulub fi'il hati dilakukan oleh hati. Ada dhanna menyangka, ro'a meyakini, meyakini atau yakin bermakna i'taqada, hasiba menyangka, khola menyangka, hab sangkalah, wajada menemukan, za'ama menyangka, ja'ala menyangka. Loh, kok menyangka ja'ala bimakna dhanna? Ja'ala tapi maknanya dhanna kayak gitu. Namanya af'alul qulub. Ada nanti yang belum disebutin ngalima teman-teman. Alima. Loh, alima itu maknanya apa? Meyakini, bukan mengetahui ya. Jadi gini, perlu antum ketahui untuk kalimah alima dan ro'a itu kalau masuk dalam akhwatnya donna nanti maknanya menjadi meyakini alima dan ro'a itu. Tapi kalau tidak masuk ke akhwatnya donna maknanya bukan meyakini melainkan alima mengetahui, ro'a melihat. Apakah ada konsekuensi yang berbeda? Ada. Kalau alima dan ro'a masuk akhwatnya donna berarti dia kan menasabkan dua maf'ul. Selain itu maknanya tadi beda ya. Terus kalau apa namanya tidak masuk dalam akhwatnya donna maknanya juga beda. Maf'ulnya cuma satu. Alima tidak masuk dalam akhwatnya donna maf'ulnya cuma satu. Maknanya mengetahui. Alim tuh al-masalah. Saya mengetahui masalahnya. Udah. Dia nggak butuh maf'ul yang kedua. Maf'ulnya cuma satu. Kalau maknanya mengetahui. Teman-teman ada telepon sebentar ya. Assalamualaikum. Mas Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi ya teman-teman ya. Nanti akan kita singgung lagi ketika kita lihat ini mind map nahwu itu. Untuk yang ketiga namanya fi'il muta'addi ila salah satu mafa'il. Ini contohnya sedikit banget. Jadi nggak perlu khawatir, contohnya sangat sedikit. Di sini ada a'lama wa akhwatiha. Akhwatnya ada apa saja? Di sini disebutin ada akhbaro, tapi bukan mengabarkan, maknanya meyakinkan. Khabbaro, anba'ah, nabba'ah, haddasa. Maknanya meyakinkan semua. Contohnya apa di sini? A'lamal jundiyu, al-qaida, al-aduwa, qadiman.
tentara itu meyakinkan pemimpin bahwa musuh itu tiba. Seperti itu. Maf'ul pertamanya mana? Lafat al-qaidah. Al-Qaidah. Maf'ul kedua Al-Aduwa. al-aduwa. Maf'ul ketiga qadim. Qadiman. Nah, seperti itu. Maknanya meyakinkan. Jadi a'lama ini berasal dari alima yang maknanya meyakini tadi. Ya, a'lama ini berasal dari alima akhwatnya donna tadi loh, yang maknanya meyakini. Ketika ditambah hamzah menjadi a'lama, maknanya meyakinkan, membuat yakin. Memberitahu dengan yakin itu juga bisa. Pokoknya ada makna yakinnya di situ. Bedanya di situ dengan a'lama yang butuh dua maf'ul. Kalau a'lama yang butuh dua maf'ul itu cuman bermakna memberitahu. Saya memberitahumu masalah. A'lam tuka al masalata. Maf'ulnya kaf sama al masalah. Baik, silakan dilanjutkan akhi Maulana. Kurang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul lazim. Yang lazim huwa adalah ma la yata'adda taruhu fa'ilahu, apa yang tidak melampaui asalnya pada fa'ilnya. Wala yatajawazuhu ilal maf'ul bih, dan dia tidak melampaui sampai ke maf'ul bih. Bahwa dan dia la yahtaju ilal maf'ul bih, tidak membutuhkan pada maf'ul bih. Nahu contoh, zahaba sa'idun. Zahaba telah pergi. Sa'idun Sa'id. Safara Khalidun. Safara telah bermusafir. Khalidun Khalid. Bakat tiflu. Baka telah menangis. Tiflu anak kecil itu. Wa nama, dan telah tidur. Nazalar rajulu minas sayyarati. Man nama ya akhi? Wa nama, dan anak kecil itu tidur. Oke. Nazala ar-rajulu minas sayyarati. Nazala telah turun ar-rajulu lelaki itu minas sayyarati dari mobil. Oke. Baik. Nah, syukran akhi, peserta berikutnya ya. Al-akhar ya ikhwah, ana ahtaju ila an-nadhari ila wajhik. Ya ikhwah, tafadhal. Akhi Abu Saleh, akhi Ramadan. Aina antum? Ada sibuk tak ini? Akhi Saleh, Ramadan. Kalau kelas bisa mungkin ini teman-teman ya. Apa? On cam. Supaya kita belajarnya lebih semangat kalau on cam itu. Ada tanggung jawab tersendiri. Taib. Berikutnya akhi Ramadan. Silakan antum baca akhi. Yasirul fi'lul lazim. طيب يصير فعل اللازم متعديا بأحد ثلاثة بأحد ثلاثة أشياء Bi'ahadi salasati asya'a. بأحد ثلاثة أشياء Asya'a. الألف نقله إلى باب أفعال نحو أبكى جوع الطفل Al-ju'u. الجوع الطفل أنزل سائق الرجل من السيارة والباء نقله إلى باب فعل Fa'ala. فعل نحو نوم
نوم الباء نوم نوم الآ نوم نو الأب نوم يعني نوم الأب طفله نزل السائق الرجل من سيارة من minus السيارة ya من السيارة الأفعال التي تحتها خط خط khatun كانت خط كانت lazimatan لازمة لا تنصب مفعولا به أما الآن فقد نصبت مفعولا به faqad لأنها apa faqad nasobat فقد نصبت مفعولا به لأنها نقلت إلى باب أفعل Lah, lah, lah. Gimana bacanya ini teman-teman? إلى الباب باب Ba, Babai. apa? Babai. باب Babai, 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 babai. ya gitu. Babai, babai, إلى babai. بابي إلى بابي أفعال وفعل Terus الجيم بواسطة bi, Biwasitah. حرف بواسطة حرف الجر harfi ya akhi. نحو Idofah. غضب الله على ونسب Hmm? حرف جر Biwasitati harfi. Ya, idofah, idofah. أنسى أسدته بواسطة حرف الجر نحو غضب الله على يهودي Alal, al alif نظرت walam aina ya akhi. على اليهودي نظرت Hilal, إلى الجبل تمسك ta, fil amr. في تمسك Masaka al-madhi. Amma hadha fal amr. تمسك Tamas. Tafa'ala ya tafa'alu. Amarnya Fa'al. tafa'al. Apaan? تفعل تمسك بال بال Fadilah. بفضيلة ذهب Bil. Ya akhi, aina al alif wal بالفضيلة lam? نعم بالفضيلة ذهبت بك Bika. فجر Al وال alif wal lam ya Allah. Waljar. Pal. Temennya pada gemes tuh. فالجر Marfu' والمجرور marfu'. فالجر والمجرور في هذه الأمثلة في محل Mahalli. في محل نصب Nasbin. في محل نصب مفعول به Sakinah akhi. غير As-sadu غير صريح as-sadu sakinah. Nasbin. نصب Ya. في محل نصب مفعول به غير صريح Tanwin. لأنها Munawwanah ya akhi. Al-ha'u munawwanah. غير صريح لأنها بمعنى مفعول به Maf'uli. Bima'nal. بمعنى المفعول به فالغضب وقع على يهودي Al alif wal lam. وقع على اليهودي والنظر Wanadhuru. والنظر Wan-nadharu. Bisa wan-nadru والنظر bisa. Wan-nadharu juga bisa. Yang jelas marfu. والنظر وقع على
جبل على جبل Halal. على Ya الجبل. akhi, ma mas'alatuka yani bil alif wal lam. Kurang cermat lihatnya Ustaz. Masya Allah. Ya, tayyib. Jadi ada alif. Wahakadha. Tayyib kata. Ada alif lam yang bacanya idhar, yang alal kayak gitu. Ada yang idgham. Kalau idgham nanti setelah alif lamnya kan ditasydid. Nah, itu kita harus bisa bedain. Wadiballah. Nah, itu kan idgham. Alal Yahud itu idhar. Kif? Hal anta satu tarjim? Fadal. Ma mana naqluhu Ustaz? Akal lah. Gimana? Ana la arif nakal. Nakal, Akal yani memindah. pindah. Memindah. Pindah. Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il muta'addi tadi ada yang muta'addinya itu sejak awal asli, ya memang sejak dia dicetak gitu ya. Sudah muta'addi seperti doroba, nasoro, itu memang si awal muta'addi. Ada yang awalnya lazim. Ada yang awalnya lazim lalu menjadi muta'addi. Yasirul fi'lul lazimu muta'addiyan bi ahadi salasati asya'a dengan tiga hal berikut. Teman-teman saya mau tanya di sini kenapa muta'addiyan? Kenapa mansub? Posisinya apa itu? Khobar so yasiru. Khabar sor. Oke, khabarnya yasiru sahih. Yasiru itu termasuk saudaranya kana. Nanti ya ada pembahasan kana wa akhwatuha. Amalnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isim. Di sini isimnya kalimah apa? Al-fi'l. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Khabarnya Iya. muta'addiyan. Nah, metode yang pertama adalah naqluhu ila babi af'ala. Memindahnya dari sulasi mujarrad ya, dari fa'ala jadi af'ala. Antum tambahkan hamzah di depannya. Contohnya di sini abka al-ju'ut tifla. Abka artinya apa? Membuat nangis. Membuat Membuat nangis. Aslinya apa? Baka. Baka. nangis. Ma makna? Baka. Menangis. Menangis. Baka menangis. Kalau membuat menangis, abka. Baka. Ditambahkan hamzah depannya. Kelaparan itu membuat nangis si anak. Anak kecil. Anzala sa'iqur rajula minas sayyarati. Ma makna anzala? Turunkan. Menurunkan. 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 Sahih. Ma asluhu? Nazala. 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 Ma makna nazala? Turun. Turun. Ya. Nazala turun. Anzala menurunkan. Kalau turun itu kan nggak butuh maf'ul. Baka nggak butuh maf'ul. Jadi lazim. Baka sama nazala. Diikutkan wazan af'ala menjadi butuh maf'ul. Metode yang kedua, naqluhu memindah dia lazim ila babi fa'ala pada wazan fa'ala. Contohnya apa? Nawwamal abut tifla. Nawama apa? Menidurkan. Menidurkan. Ya, betul. Aslinya Nama. 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 Ma makna nama? Tidur. 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 Nama. Hal nama yahtaju ilal maf'ul? La. La. Fahuwa lazim. La yata'adda ilal maf'uli bihi. Tapi ketika diikutkan wazan fa'ala dia jadi butuh maf'ul. Maf'ulnya di sini atif. Nazzala mananya Menurunkan. menurunkan juga. Ma asluhu Nazala. nazala. Nazzala sa'iqu sopir itu menurunkan ar-rajul laki-laki minas sayyarah dari
mobil. Ya. Al-af'alul lati takhtaha khat kanat lazimatan la tansibu maf'ulan wahidan. Ammal ana faqad nasubat maf'ulan bih di annaha nuqilat ila babai af'ala wa fa'ala. Jadi awalnya tidak butuh maf'ul, tapi sekarang ketika diikutkan kedua bab babai, itu dua bab ya aslinya babai ini. Babai af'ala dan fa'ala jadinya butuh maf'ul satu. Tuh. Ini nanti termasuk kalau fiilnya sudah muta'adi satu teman-teman. Nanti menjadi muta'adi dua. Contohnya apa? Misalkan sami'a. Maknanya apa sami'a? Dengar. Mendengar. Hal sami'a yahtaju ilal maf'ul? Naam. Naam. Sami'tu al-Qur'ana. Sami'tu al-Qur'ana. Fal maf'ul bih al-Qur'an. Summa naqaltu ilal babi fa'ala au af'ala. Fasara Sama'a. samma'a au asma'a. Ma Asma. mana? Memperdengarkan. Memperdengarkan. Kayak gitu. Kam maf'ulan lahu? Sama'a au asma'a. Berapa maf'ulnya? Yahtaj ila maf'ulain. Betul. Boleh. Sekarang yahtaju membutuhkan ilal maf'ulaini kepada dua maf'ul. Asma'tu waladi al-Qur'an. Aku memperdengarkan waladi anakku Al-Quran. Hakata. Kemudian yang jim biwasitati harfil jar. Cuman teman-teman yang metode ketiga ini sifatnya samai ya. Sebenarnya yang satu hamzah sama ba itu juga simai sih. Semuanya simai ini. Yang ketiga juga sama. Istilahnya muta'addi biharfil jarri. Jangan lupa untuk jar itu bertasydid ra-nya. Ar-ra'u musyaddadatun. Nahu ghadiballahu 'alal yahudi. Ghadiba ini punya maf'ul. Apa itu? 'Alal yahudi. Nah, ini namanya muta'addi biharfil jar. Nadartu ilal jabal. Allah memurkai orang Yahudi. Karena kan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nadartu ilal jabali. Saya telah melihat gunung. Tamassak bil fadilah. Maknanya apa tamassak bil fadilah? Tamassak. Tamassak. Berpegang teguhlah ya. Dengan keutamaan. Dahabtu bika. Pergi denganmu. Pergi denganmu. Ya boleh. Enggak. Apa maknanya Pendapat dahabtu bika? pendapat denganmu. Biasanya malah menghilangkan ya. Oh, Dahaballahu binurihim itu. ya. Mungkin maksudnya di sini apa ya? Meninggalkan kali. Oh. Dahabtu bika. Saya menghilangkan. Saya kayak gitu ya. Saya pergi denganmu. Ya dah, enggak apa-apa lah. Mungkin saya menemanimu gitu. Fal jar wal majruru fi hadhil amsilati fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ghairu sharihin. Maf'ul bih tapi tidak eksplisit. Itu tadi jar majrurnya semuanya. Di annaha bi ma'nal maf'uli bih. Fal ghadabu waqa'a 'alal yahud. Al ghadab min Allah 'alal yahud, terjadi pada Yahudi. Wan nadharu waqa'a 'alal jabal, terjadi kepada gunung wahakada dan seterusnya. Nah, untuk fi'il sahih insyaallah nanti di pertemuan berikutnya ya. Berarti kita hari ini madi mudhari amr sama tadi apa? Muta'addi lazim ya. Baik. Jadi ini sebenarnya ya maknanya sih materinya sama teman-teman ya. Antum lihat nih. Nah, ini fi'il madi kayak gimana? Mungkin ada beberapa istilah yang agak beda. Di sini misalkan ya, antum lihat di fi'il madi
Di fi'il madhi itu ada istilah domir rofa mutaharik. Ada yang paham nggak maksudnya domir rofa mutaharik? Maksud dari rofa ini apa? Maksud dari mutaharik ini apa? Rofa filenya berharokat. Oke. Ini maksudnya rofa itu apa? Mahalnya rofa si domir itu. Karena menduduki fa'il. Fa'il kan rofa. Atau nanti jadi naibul fa'il. Naibul fa'il kan juga rofa. Domir yang mahalnya rofa yang berharokat. Mutaharik itu berharokat. Ya bisa harokatnya dhammah, fathah. Apakah hanya tak domir rofa mutaharik itu? Nah, Enggak ya. Ada na sama na. Jadi dimulai dari apa namanya nun niswa. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Itu mulai dorobna. Dorobna ke bawah. Oh deh. boleh. Waduh. Ini antum baca sendiri insya Allah sudah paham lah. Mudah kok. Samar tadi udah juga. Terus mudhari ada ciri-ciri yang tadi nggak disebutin yaitu kemasukan an. Kemasukan an. Tapi annya ini an anu ya, an ngambil nawasib. Kemasukan ngambil nawasib tentunya ya an lan idan kai itu yang kemarin di huruf-huruf nawasib itu ya. Terus kemasukan ambil jawazim ada lam, lama, in itu. Terus kemasukan huruf tanfis sudah juga berawalan huruf mudoroah. Huruf mudoroah, al-ahruful mudoriah itu ada empat. Kalian pasti sudah hafal. Disingkat apa? Nah itu. An. Kalian biasanya apa? Singkatnya? Nah itu kalau saya. Hamzah, nun, Nah itu. iya, dan ta. Jadi awalnya mudorek pasti ada salah satu dari empat ini. Cuman jangan sampai tertipu teman-teman ya. Tidak semua yang awalannya hamzah, nun, dan ta, ya ta itu fi'il mudhari. Kadang madi juga berawalan hamzah, berawalan ta. Jadi jangan tertipu. Dan supaya nggak ketipu gimana? Kita harus belajar yang namanya fi'il mujarrad dan fi'il mazid nanti di Sabtu depan insya Allah. Kata. Oke, contohnya ya contoh. Untuk yang diawali hamzah misalkan, di sini contohnya kecil banget ya. Azkuru. Nah, ini dari fi'il mudhari, fi'il madi zakaro yadzkuru. Azkuru, saya ingat awalannya hamzah. Kemudian nadzkuru awalannya nun. Tazkurani awalannya ta. Tazkuru ta. Yadzkuru ya. Yadzkurna ya. Untuk makna-maknanya nggak apa-apa, nggak paham dulu. Nanti dulu yang penting antum ngerti tanda-tanda mudhari'nya. Dah terus muta'addi lazim ya di sini. Untuk materinya, nah yang tadi mau saya singgung yang ini nih. Untuk muta'addi dua maf'ul nih antum lihat nih. Untuk muta'addi dua maf'ul tadi kalau di Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi itu kan donna wa akhwatuha gitu ya. Di sini dijelasin muta'addi kedua maf'ul itu ada dua bentuk. Satu yang asal maf'ulnya adalah mubtada khobar, yang kedua asal maf'ulnya bukan mubtada khobar. Kalau yang asalnya mubtada khobar gimana ya? Misalkan dzannantu Zaidan taliban. Saya menyangka Zaid itu taliban, penuntut ilmu, mahasiswa. Dzannantu Zaidan taliban, aslinya Zaidun talibun, mubtada khobar. Tapi kalau misalkan kita masuki Zaidun talibun tadi dengan a'toyuti, bisa nggak? A'to itu Zaidan taliban. Saya memberi Zaid mahasiswa. Kan aneh ya. Aneh sekali.
Contoh lain. Donantu Zaidan eh qaiman. Saya menyangka Zaid berdiri. Aslinya Zaidun qaimun. Kalau saya kasih akto, ganti akto itu donanya. Akto itu Zaidan qaiman. Saya memberi Zaid orang yang berdiri. Maknanya jadi gitu. Nah, untuk akto yu'ti ini dua maf'ulnya adalah sesuatu yang bukan berasal dari mubtada khobar. Contohnya apa? Akto itu Zaidan malan. Apa mungkin teman-teman? Zaidun malun. Kayak gitu. Mungkin nggak ini kalimatnya? Malu. Zaid itu adalah harta. Mungkin nggak? Enggak mungkin. Nggak mungkin ya. Zaid itu harta. Zaid kok harta? Zaid kan manusia. Atau Zaidun dirhamun gitu misalkan. Ya kan nggak mungkin. Zaid bukan dirham. Akta itu Zaidan malan. Akta itu Zaidan dirhaman. Jadi asal kedua maf'ulnya bukan mubtada dan khobar. Nah, terus apa asalnya asalnya dua maf'ul itu? Ya pokoknya bukan mubtada khobar gitu aja. Apakah masih ada selain akta memberi? Masih ada. Misalkan apa? Albasa. Salah. Apa? Salah. Saala. Ya, itu hampir sama ya, saala. Saya meminta Zaid harta misalkan bisa. Atau albasa. Albasa maknanya apa? Memakaikan. 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 Saya memakaikan Zaid kaos kaki misalkan. Kalau memang asalnya dua maf'ul itu mubtada khobar, masa Zaid itu kaos kaki. Oke. Zaidun jaurobun. Kan nggak mungkin ya Zaidun itu jaurob. Albastu Zaidan jauroban. Saya memakaikan Zaid kaos kaki. Nah, itu maksudnya di situ teman-teman ya. Yang satu aslinya mubtada khobar, yang satu bukan mubtada khobar. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Dari awal tadi sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Kalau nggak ada kita latihan ya. Latihannya apa ya? Nyari fiil. Nah ini. Hmm, ini banyak sekali ya fiil-fiilnya. Fokus kita madi mudhari amr aja ya. Oh yang tadi aja yang fiilnya banyak. Madi mudhari amr. Nah ini tuh. Hal wadih fi syashatikum ya ikhwah? Wadih? Wadih, Wadih, wadih. tayyib. Yuk kita analisis di baris yang pertama. Bismillah. Ada fiil apa aja? Kultum. Fiil apa ini? Fi'il madhi. Fiil madi. Ma alamatuhu? Eh, Ittisali ta'al fa'il. Oke, qabuluhu ta'al fa'il gitu tadi ya. Atau litisolihi bita'il fa'il. Bertemu dengan tak fa'il. Atau domir rofa Taharik. mutaharik. Yaitu apa? Tu. Tum ini. Kemudian setelah itu, Hari. Nasbir. nasbiro. Fi'il apa? Maldi, mudore, Fi'il wala amr, mudhari. mudore. Ma alamatuhu. Eh, Mudhara'ah. Biro. Kemasukan. Ya. Ya, pertama kemasukan Muawwal di lan, teman-teman. nun mudharah. Masukkan ngambil nawasib dulu itu tandanya. Terus diawali salah satu dari Alan. huruf mudharaah nun. Terus Fada'u. fada'u Mudharah. sahih. Ini fi'il apa? Amr. Fi'il amr. Wada'u. Bil amr. Ya, betul. Terus bawahnya Yukhrij. fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Betul. Berikutnya Tumbit. tumbitu. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Berikutnya Qala. ya bawahnya ya. Qala. Fi'il Madhi.
di Oke, Duri. udah jelas teman-teman ya? Mudah kan? Sangat mudah, Insya Allah. Insya Allah di minggu depan teman-teman kita akan mempelajari al-fi'lul mujarrad wal fi'lul lazim. Ini materinya cukup banyak teman-teman ya. Untuk melihatnya. Nah, isinya tasrif. Coba saya tanya satu-satu ya. Pengalaman kalian sama tasrif. Al-awwal akhi, yang kelihatan dulu deh. Akhi Maulana. Hal indaka khibrah al-muta'alliqah bitasrif ya akhi? Akhi Maulana. Akhi Amril dulu deh. Akhi Amril. Hal hafidta at-tasarif? بعضها. Kullu? بعضها. Kaif? بعضها. Apa-apa? Asif yani ghairu wadih. Sautuk yani akhi. حفظت بعضها. Oh, ba'daha. Aywa, afwan. حفظت بعضها. هل حفظت ذلك كلها في الماضي؟ إن شاء الله. إن شاء الله ولكن نسيت بعضها. نعم. Hmm, طيب. Kemudian akhi Syukur. Syukur Nah, Zat. pernah apa belum hafalan tasrif akhi? Dikit Zat. Yang sulasi mujarrad Zat. Sulasi mujarrad. Tasrif istilahi ya, yang nyamping ya. Nah, Zat. Jadi kayak misalkan Nasoro yang suruh gitu hafal ya. Iya, dikit. Oke, alhamdulillah. Kalau yang misalkan sa'ada yusa'idu belum. Fa'ala Yang, yufa'ilu yang Majid fi ya Zat. ya mazid ya. Sudah pernah hafalan? Nah, kurang mungkin Zat. Oh, belum mungkin. Nah, soal minggu depan ya kita praktikkan bareng. Semoga kita Mungkin. bisa mungkin bareng tasrifnya. Tasrif itu lebih penting loh teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita tinjau sulit mana? Nahwu sama sorof, Sultan sorof menurut saya. Nahwu itu mudah nahwu itu. Kita cuman ngurus akhirannya aja. Oke, akhi syukuran. Berikutnya akhi Abu Saleh. Akhi Abu Saleh. Ustaz, Afwan belum lagi, Ustaz. Masih menyimak, Ustaz. Antum belum pernah hafalan tasrif? Belum, Ustaz. Sama sekali. Belum, Ustaz. Oke. Berarti kayak misalkan Nasoroyan suruh Nasron itu belum pernah hafalan. Belum, Ustaz. Oke, nggak apa-apa, akhi. Tapi ada kemauan untuk hafal ya. Iya, Ustaz. Dari tadi saya belum paham, Ustaz. Dari tadi, Ustaz, nyimak belum paham, Ustaz. Ya, itu masih apa ibarat obatnya itu masih proses tuh. Dikit Iya. lagi. Iya. Nanti antum murojaah diulang-ulang lagi mulai dari pertemuan satu karena materinya nyambung. Yang kedua kemarin saya belum masuk, Ustaz. Kemarin saya ada agenda nggak masuk yang minggu kemarin. Ada rekamannya juga, nanti antum bisa Ada, Ustaz ya? ulangi. Oh ya. Ada di grup sudah ada semua, akhi. Antum Baik, scroll Ustaz. aja. Siap, Ustaz. Baik. Berikutnya akhi Maulana. Nah, Ustaz.
Aina antum manifan ya akhi? Fil hammam, Ustaz. Fil hamam, tayyib. Afwan, afwan. Antum udah pernah hafalan tasrif? Dikit-dikit dah. Udah apa? Pernah hafalan semuanya? Belum semua. Masih Sulasi Mujarrad, Hmm? Sulasi masjidnya gimana? Ilahi. Oh, itu udah sama. Sulasi Majid baru belajar aja, belum pernah hafal. Oh, oke. Ya, ya, baik. Terus, akhi, Afdhalur Ramadan. Pernah hafal semuanya, Ustaz. Waktu di Hafal Tari dulu. semuanya? Paham sama Alhamdulillah. Ustaz Zain. Tapi sekarang lupa sebagian, Ustaz. Karena Hmm, nak diulang-ulang. tayyib, tayyib. Ya, Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, harapan saya, antum di materi Nahwu ini ya, perkuliahan Nahwu ini, nggak cuma dengerin, tapi juga ada hafalan. Ada praktiknya, ada hafalannya, satu hafalan tasrif. Ya, itu wajib. Nanti ujiannya ya, salah satunya itu. Antum ujian tasrif. Ya, irti jalan aja nanti ketika ujian. Otomatis kalimah apa mau mau saya nanti. Yang jelas tidak keluar dari materi yang diajarkan. Ini loh, teman-teman. Nah, ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bab. Ya, yang pertama ini 6 bab. Berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bab. Sama 1, 2, 2 bab. Berarti berapa? 6, 9, 2. 17. Ada 17 bab. Cara menghafalkannya bagaimana? Kembali ke diri masing-masing. Ada yang dengan metode-metode klasik ya dihafalkan dengan cara diulang-ulang. Ada yang dengan lagu. Terserah antum. Mana yang sekiranya paling mempermudah untuk hafalan. Baik. Nanti kalau teman-teman udah masuk ke materi ini, saya ajarin gimana supaya mudah menghafalkannya. Jadi nggak semuanya ini harus dihafalkan satu persatu, nggak. Ada rumus-rumusnya juga beberapa wazan itu. Jadi kalau misalkan antum lupa misalkan zaman makan atau apa gitu ya, nanti tinggal lihat fi'il mudhari'nya udah ketemu. Misalkan kayak gitu. Ada cara-cara tersendiri dalam menghafalkan wazan ini. Ya, semuanya berdasarkan dari materi ini dulu ya, teman-teman ya. Al-mujarrad wal mazid. Ini materinya ada di halaman berapa nanti ya? Enggak disebutin di sini ya. Al-fi'lul mujarrad wal mazid. Enggak apa-apa, nanti saya carikan materi lain. Man, insyaallah. Jadi untuk perkuliahan kita yang awal, interval awal ya, jadi 1 sampai berapa? 11, 12 itu masih saya yang banyak ngomong. Nanti di pertemuan ke berapa? 13 mulai 14. Nanti wahid dan fawahid dan itu antum mempresentasikan tugasnya sendiri-sendiri. Yaitu ketika materinya nanti udah ini mulai masuk ini teman-teman. Nih, sebentar. Nah, ini nih. Mubtada, khobar, itu ya. Udah masuk itu nanti kita akan bahas sedetil mungkin sampai antum bisa. Dah, mungkin itu aja teman-teman. Sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan atau enggak? Cukup?
Alhamdulillah. Hayya na'khud surah awalan. Kita ambil surah dulu. Fadal, fadal. Sebentar, sebentar. Nah, Alhamdulillah, akhi Habis Soleh. Akhirnya muncul akhi Habis Soleh. Maulana, silakan, silakan. Tinggal akhi Maulana yang belum muncul. Oke. Wahid, isnan, salasah. Senyumlah. Wahid, isnan, salasah. Wahid, isnan, salasah. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga berkah ya. Tentunya dari Amin. hari ke hari semoga bahasa Arabnya tambah pintar. Amin. Amin. Ya. Itu aja Amin. dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat berkah. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.